प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो आनुकूल्य साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम पथ प्रदर्शिका यह कार्यक्रम मध्य को आपण को आउ थे स्वागत करुच्ची। आपण गत थर भी कार्यक्रम देखी अच्छी आज मध्य कार्यक्रम देखुअछंती से आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर आम मैंने यही पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम रे ईश्वरंकर वाक्य को अध्ययन करुअछु। आउ ताहा धारावाहिक अध्ययन अटे लोकलिखित सुसमाचार को भित्ति करिके। आउ ए अध्ययन आपणक जीवन रे निश्चय आशीर्वाद आणुअछि आम माने एहा विश्वास करुअछु। प्रिय बंधु, आम माने विशेष करिके गत थर जहाँ आलोचना करिथिलु चुंबक आकार रे आपणको मने पकई देवा पई चाहे आम माने एक कथा चिंता करिथिलु जे कि प्रकार स्वर्गर दूत आसी जाजक जिखरियों को दर्शन देले एक शुभ वार्ता तांको देइथिले एवं तांकर प्रतिक्रिया कौन थिला। पुणी तार 6 मास परे सेई स्वर्गर दूत मरियम नामनी जड़े कुमारी कन्या निकट को प्रेरित हेले। से मध्य ताहांको एक विशेष वार्ता देले जो वार्ताटी केवल तांकर व्यक्तिगत जीवन पाई ही सुसंवाद थिला ताहा नुहे, समुदाय मानव जातिर निमंते सुसंवाद थिला। कारण ईश्वर ताहांको पुत्र को मरियमकर गर्भ द्वारा जगत को प्रेरण करने को जाउथिले। तेबे एई वार्ता सुनिला परे मरियम कि प्रकार आंदोलित हेले आउ से विषय आजिर अध्ययन आम माने चिंता करिबा। किंतु ता पूर्वरु जेतेबेले से वार्ताटा शुणिले एवं तापरे से कि प्रकार जाउछंती एवं जे कि जिखरियंकर भार्या थिले तांकु साक्षात करिया पई, कारण एलिसाबेथ मरियमकर जणे आत्मिया थिला। प्रिय बंधु, आम माने एक अध्याय विशेष करिके देखु मरियम एलिसाबेथ को निकट को जाउछंती। उभय जेतेबेले परस्पर को साक्षात करछंती, अभिवादन जणाउछंती। मरियमकर नमस्कार शुणिबा क्षणे एलिसाबेथकर गर्भरे जो शिशुटी 6 मास हेलाणी शिशुटी गर्भरे अच्छी से आनंद रे नाची उठुची। एक आनंदजनक प्रतिक्रिया जेतेबेले बाप्तिजक जोहनकर जन्म होची दूतंकर संभाषण परे मरियमकर प्रतिक्रिया। मु सेतेबेले जे प्रकार कहले जे समुदाय मानव जाति निमंते ईश्वर ताहांकर पुत्र को मरियमकर गर्भ द्वारा प्रेरण करने को जाउथिले। आउ सेतेबेले मरियम से मध्य प्रतिक्रिया प्रकाश करुअछंती। एलिसाबेथकर गीत, जिखरियंकर गीत, मरियमकर मध्य प्रशंसार गीत, कारण मरियम ईश्वरंकर उद्देश्य को से उपलब्धि करि पारिले। आजिर अध्ययन रे आमने विशेष भाव में प्रशंसार गीत जहाँ मध्य भावमाणी मूलक गीत थिला। आउ से गीत गुड़िक तीन भिन्न व्यक्ति निज निज परिस्थिति रे कि प्रकार प्रकाश करिअछंती से विषय आम माने अध्ययन करिअछु। जोहनक जन्म वृत्तांत एवं जिखरियंकर भाववाणी मूलक प्रशंसार गीत जहाँ आजिर अध्ययन रे आम माने आलोचना करने को जाउछु। अध्ययन रे लागि रुहंतु। ईश्वरंकर वाक्य कथा कहवा को जाउछि। आम माने निजर कान को, निजर हृदय को, मन को खोला रखो, पवित्र आत्मा को सुजोग दो से आम मान को कथा कहबे। तेबे ता पूर्वरु गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा एवं निज निजर हृदय मन को प्रस्तुत करिबा। जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण आसंतु ताहले वर्तमान आमे प्रभुंकर वाक्य मध्य को जिबा। आज आमे लोकलिखित सुसमाचार प्रथम पर्वर 34 पदरु आरंभ करी 80 पद पर्यंत अध्ययन करबा निमंते जिबा। एठारे लक्ष्य करिवार विषय होछि जे मरियम दूतंग ठारू एई समस्त संवाद सुनिबा परे तांको मनरे की प्रकार प्रतिक्रिया सृष्टि होईछि। देखंतु 34 पदरे एई पर लेखा अछि, किंतु मरियम दूतंग कहिले या किपरि हेबो, मु तो पुरुष को जाने नहीं। आपण देखंतु मरियम जे कि प्रथमे एई कुमारी गर्भरु यीशुंकर जन्मग्रहण करबा नै प्रश्न करूछंती। से कहंती या किपरि हेबो, मु तो पुरुष सहित सहवास करि नाही।
ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲୁକ ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ତହିଁର ଉତ୍ତର ଆମ୍ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଅଛନ୍ତି। 35 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବରିବେ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୂତ କହନ୍ତି ଯେ, ମରିୟମ, ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟର ସହବାସ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସନ୍ତାନଟିକୁ ଜାତ କରିବ। ଆଉ ସେହି ସନ୍ତାନ ପାପୀ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜାତ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଶୁଚି ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ପାପୀକୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜାତ କରେ। କିନ୍ତୁ ମରିୟମକୁ ଦୂତ କହନ୍ତି ଯେ, ମରିୟମ, ତୁମେ ଜଣେ ପାପୀକୁ ଜାତ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ପବିତ୍ର ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାତ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ସହବାସ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଏ ତାର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ। ମାତ୍ର ପୁରୁଷର ସହବାସ ବିନା କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ, ଯେ କି ପବିତ୍ର, ନିଷ୍ପାପ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଅପରାଧରେ ମୁଁ ନିର୍ମିତ ହେଲି ଓ ପାପରେ ମୋ ମାତା ମୋତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମରିୟମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ସେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ପୁରୁଷର ସହବାସ ବିନା ଜାତ ହେଲେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦିଓ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ମାତ୍ର ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଲା। କାରଣ ଦୂତ ମରିୟମକୁ କହନ୍ତି, ମରିୟମ, ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ଦେଖ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବେ। ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏହାପରେ ମରିୟମ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର 38 ପଦରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମରିୟମ ଏତିକି କହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ମରିୟମ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ତାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଯାହାକି ସେ ଏହି ଜଗତରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ସେପରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ଶିଶୁଟିକୁ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡକାଯିବାର ଥିଲା? ଯେହେତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁକ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ଏହା ସେ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଓ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲୁକ ଆଉ ଯୋହନଙ୍କର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମନ୍ୱୟ ଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ମାତ୍ର ଲୁକଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଶୈଳୀ ଯୋହନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, କାରଣ ଲୁକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ସୁସମାଚାର ଲେଖିଥିଲେ। ତଥାପି ଯୀଶୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈଦ୍ୟ ଲୁକ ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାସ୍ତବତାକୁ, ଯାହା ସେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଥାପି ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁ ବା ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେହି ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେହିପରି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏହାପରେ ଦୂତ ଆଉ କ'ଣ ମରିୟମକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 36 ଓ 37 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମୀୟା ଏଲିସାବେଥ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ, ତାହାଙ୍କର ଏବେ 6 ମାସ ହେଲାଣି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦୂତ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ମରିୟମକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଲିସାବେଥ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବାର 6 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏହି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଯାହାକି ଆପଣ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁମାରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଘଟିଥିଲା ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଘଟିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଦୂତ କହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ନେଇ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ
ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ନେଇ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ବିକୃତ ଅର୍ଥ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗୌରବ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ତହିଁରେ ବିଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହୁଏ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ସେପରି ଘଟିନଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗୌରବ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ଦୂତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହୁ ତାହା ସେ ସାଧନ କରିବେ। ମାତ୍ର ସେ ଯାହା ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ସେ ସାଧନ କରିବେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବା ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏତ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାପ ଖାଇ ନ ପାରେ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତର ଓ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ତାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧିତ ହୁଏ। ଏହାପରେ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 38 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିରେ ମରିୟମ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ମରିୟମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଯଦି ସେ ପୁରୁଷର ସହବାସ ବିନା ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ଯଦି ଆପଣ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଓ କହିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଆପଣ ଭାବିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମରିୟମ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେ କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ। ଆପଣ ଏହିପରି କହିପାରିବେ କି? ମାତ୍ର ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେହିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଲା। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ମରିୟମଙ୍କଠାରୁ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏହି କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଓ ନିଜ ପାପରେ ହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମରିୟମ ଓ ଏଲିସାବେଥଙ୍କର ମିଳନ ଓ ଯୋହନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲୁକ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 39 ପଦରୁ 56 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମରିୟମ କିପରି ଦୂତଙ୍କଠାରୁ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଉଭୟ କିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ଗୀତଗାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। ମାତ୍ର ସେହି ସମସ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଠ କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଗାଲିଲିର ନାଜରିତରୁ ଯାଇ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ସେହି ଜିଖରିୟଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏଲିସାବେଥଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟୁଛି? 41 ପଦରୁ 44 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଏଲିସାବେଥ ମରିୟମଙ୍କ ନମସ୍କାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ର ଶିଶୁଟି ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ପୁଣି ଏଲିସାବେଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅତି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ପୁଣି ଧନ୍ୟ ତୁମ ଗର୍ଭର ଫଳ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତା ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ମୋହର ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ହେଲା? କାରଣ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭ ସମ୍ଭାଷଣର ସ୍ୱର ମୋ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ର ଶିଶୁଟି ମୋ ଗର୍ଭରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ତେବେ ଏହି ଶିଶୁଟି କିଏ? ଏହି ଶିଶୁଟି ହେଉଛନ୍ତି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିଶୁଟି କାହିଁକି ମରିୟମଙ୍କ ନମସ୍କାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ର ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ନାଚି ଉଠିଲେ?
ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମରିୟମ୍ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏଲିସାବେଥ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମରିୟମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଠ କଲେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଓ ଯାହା କିଛି ଘଟିଅଛି ତାହା ସତ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣ 46 ପଦରୁ 56 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମରିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ତାହାଙ୍କର ଏହି ଗୀତରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପାଇ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାକ୍ରମୀ ବାହୁର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାକ୍ରାନ୍ତ ବାହୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 53 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତେଣୁ ମରିୟମ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଓ ଉପକାରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତାହା ସେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମରିୟମ୍ 3 ମାସ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣା ଗୃହକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 57 ପଦରୁ 60 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପରେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିବାସୀ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 8ମ ଦିନରେ ସେମାନେ ଶିଶୁକୁ ସୁନ୍ନତ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଓ ତାହାର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାହାର ନାମ ଜିଖରିୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମାତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାହାର ନାମ ଯୋହନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏଲିସାବେଥ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାହାର ନାମକରଣ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ଓ ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ଚାଲିଛି ଓ ସେମାନେ ଏହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ନାମ ଜିଖରିୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଲିସାବେଥ କହନ୍ତି, ନାହିଁ, ତାହାର ନାମ ଯୋହନ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏପରି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ପରିବାରର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ନାମିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପିତାଙ୍କର ନାମାନୁଯାୟୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଓ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ମିଶାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମକରଣ କରାଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ସେହିପରି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନାମକରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଲିସାବେଥଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ତାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମାନୁଯାୟୀ ସେହି ନବଜାତ ଶିଶୁର ନାମ ଜିଖରିୟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଲିସାବେଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହନ୍ତି ସେହି ଶିଶୁର ନାମ ଜିଖରିୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୋହନ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେହି ଶିଶୁର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହାର ନାମକରଣ କରିବା ନେଇ। 62-64 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ତାହାକୁ କେଉଁ ନାମ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତାହାର ପିତା ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସଂକେତ କରି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲିପି ଫଳକ ମାଗି ଏହା ଲେଖିଲେ, ତାହାର ନାମ ଯୋହନ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଓ ଜିହ୍ୱା ଫିଟିଗଲା ଏବଂ ସେ କଥା କହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ସଂକେତ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲିପି ଫଳକ ମାଗି ତହିଁ ଉପରେ ତାହାର ନାମ ଯୋହନ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାପରେ ଜିଖରିୟଙ୍କର ମୁଖ ଓ ଜିହ୍ୱା ଫିଟିଗଲା ଓ ସେ କେବଳ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଯଦିଓ ଜିଖରିୟଙ୍କର ସେତେଦୂର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତହିଁର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତହିଁର ଉତ୍ତର ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେପରି ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରହିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ ରହି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ, ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଶିଶୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି 65 ଓ 66 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜିଖରିୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ
ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 67 ପଦରୁ 79 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ପଦ ପାଠ କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଯଦିଓ ଜିଖରିୟ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଧର ନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋହନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଗ୍ରଦୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମଲାଖି ଓ ଜିସାୟ ଭାବବାଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଯୋହନ ମସିହଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି ଅଗ୍ରଦୂତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଜିଖରିୟ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାହା ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 70 ପଦରୁ 75 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତାହା ଯେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଏହା ସେ ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କେବଳ ଜିଖରିୟ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଏଲିସାବେଥ ଓ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଲାତିୟ 3 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବିଜାତିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବେ। ଏହା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଜାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଯେ ତୁମ୍ଭ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଜାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଜାତି କିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଗାଲାତିୟ 3 ପର୍ବର 13 ଓ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜିଖରିୟ ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟ ନେଇ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ଯୋହନ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଦୂତ ରୂପେ ତାହାଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ତାଛଡ଼ା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତାହା ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଗାଲାତିୟ 3 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଅବ୍ରାହ୍ମ ଓ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଆପଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହାକି ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେହି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 76 ପଦରୁ 80 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଜିଖରିୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଜିଖରିୟ ତାହାଙ୍କ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ଯୋହନ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଗ୍ରଦୂତ ରୂପେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଥିଲା। କାରଣ ଯୋହନ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମସିହ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ସେ ଯାହାହେଉନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋହନ ଯେ ସେହି ମସିହ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ତାହାଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସଫଳ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ଏହାପରେ ଆମେ 2 ପର୍ବଟିକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି 2 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଓ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 8ମ ଦିନରେ ତାହାଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ବିଧି। କାରଣ ଗାଲାତିୟ 4 ପର୍ବର 4 ଓ 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ, ଯେପରି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମମାନେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି 2 ପର୍ବର 52 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ବାସ୍ତବ ପିଲାଦିନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଲୁକ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କର ମାନବତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ ଓ ଶରୀରରେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର 3ଟି ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଜ୍ଞାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ,
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶରୀରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ତୃତୀୟତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ତେବେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଦୁଇ ପର୍ବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ଏହି ସୁସମାଚାରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଲୁକ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକି ଗ୍ରୀକ୍ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ମାନବ ସମାଜର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ଭାବୁକ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତହିଁରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବେଳକୁ ବେଳ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ବାସ୍ତବ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଓ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରି ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁକରି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଯେ କି ପବିତ୍ର, ନିଷ୍ପାପ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଲେ ଓ ଯାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ିପାରେ ଓ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଏହି ଲୁକ ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବାସ୍ତବତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏହିଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ପୁନର୍ବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଦୁଇ ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଭାବରେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମିସ୍ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରେମିକ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛୁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତୁମରି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଓ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ, ପରିବାରକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ତୋଳି ଧରୁଅଛି। ଯାହା କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ଏହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସୁଜାତା ରାନୀ ବାଗ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସ୍ନେହଲତା ମିଶ୍ର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415। ଆପଣ ଇମେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇମେଲ ଠିକଣାଟି ହେଲା oriyattv@radio882.com। ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।